أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني رحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون Kila dukhulil jannah Qala ya laita qaumi ya'lamun Bima ghafara li rabbi wa jalani minal mukramin Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munzilin إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim walaqad adalla minkum jibilang katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun walau nasya'u latamasna ala ayunihim fastabaku syirata fa'anna yubsyirun walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiya wala yarji'un wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin liyunzira man kana hayya wa yahiqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zalalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun wa lahum fiha manafi wa masyarib afala yaskurun wa takhuzu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun fala yahdunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masala wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluka mislahum bala wa huwal khalaqul alim innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Mangga orang bahasa alit tajwidna di mimiti di ayat kahiji di ayat kahiji nyaeta Yasin. Ayo orang bahasa sarangan Dina bacaan surat Yasin ieu Yasin mad wajib munfasil. Nah, mad wajib karena ada halis di atasnya. Jadi dibacana panjang dua dugi ka genep harokat. Yasin. Nah, kita itu dibaca teh. Nah, ayat naon artina Yasin teh hanya Allah anu uningnya. Wal Qur'anil Hakim wal mad asli ya. Nah disebut mad asli aya jabar mayunan alif mati. Wal Qur'anil Hakim tah lamun nu hakim ieu mad arid li sukun. Al mad arid li sukun teh nya eta mad asli atanapi mad tabii di akhir
kalimat wal Qur'anil hakim hartosna teh demi Al-Qur'an yang penuh hikmah cenah ieu teh dinu tafsirna teh. Jadi Yasin ieu nah sok dianggo kanu tahlilan, dianggo kanggo babacaan anu ka kuburan. Margi ieu teh nyaritakeun tentang Al-Qur'an. Nah, oke orang bahas deh nya. Inna kalaminal mursalin mad arid li sukun. Hartosna teh sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul. Tah ieu teh sami sareng asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dibahas di surat Yasin. Inna kalaminal mursalin sungguh engkau Muhammad adalah seorang dari Rasul-Rasul. Ala matobi'i sirat mustaqim madarid li sukun yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad teh berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim madarid li sukun sebagai wahyu yang diturunkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Litundiro kaumam ma maja ismun fasil ikfa ikfa teh apabila nun mati atau tanwin menghadapi huruf ikfa yang 15 tasa dal daro zai sin sin sol dot todo fakop kap unziro unziro amad asli aba maja ismun fasil Fahum matobi'i filun madarid li sukun agar engkau memberi peringatan cenah. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai. Laqad qalqalah sugro. Bajim dal tokop dipareman lakod maka dibacana dipantulkan lakod kholak ha lakod hak kol kaulu ala aktarihim fahum la yu'minun madarin li sukun mad asli atau mad tabi'i di akhir kalimat. Sungguh pasti engkau berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Inna jalna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Inna na di dia mad asli. Nah disebut mad asli. Kenapa disebut mad asli? Karena ada jabar menghadapi alif mati. Inna jalna sami ya mad asli. Jalna jabar mayunan alif mati. Fi majais mun fasil. Dibaca panjangnya 2 sampai genap harokat. Fi ana matobi. Alif alif nangtung di huruf hija iya. Ana kihim aghlalang lang ikfa. Lang fahiya ilal adqa mad asli. Jabar mayunan alif mati. Azqani fahum gunah mim. Hum mukmahun. Mad arid li sukun. PS mayunan wau mati. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu karena itu mereka tengadah. Wajalna mimbaini ai haraf len. Ai di mad asli him saddaw wa min khalfihim saddaw faghsayna haraf len soina matobi hum fahum la mad asli yub kalau kelas sugro yub deh. PS mayunan ba mati yub sirun lamun di pareman jadi madarin li sukun. Lamun teu pareman jadi mad asli PS menghadapi wau mati. Yubshirun dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding, di belakang mereka juga sekat dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ieu ieu teh nyaritakeun anu teu percaya ka Al-Qur'an, teu percaya ka Rasulullah. Mukmahun wajalna mim baini ai harap len
Mim baini aidihim saddal wa min khalfihim saddal faghsayna atau iya soy harap lain soyna atau bi hum fahum la mad asli yub kol kelas sugro yub syirun mad arid disukun ps menghadapi wow mati dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding wasawaun un idhar alai 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 harap len alaihim ikfa zartahum am lam tunzirhum la yu'minun madari beli sukun tu ikfa ps menghadapi nun mati tu zirhum lam atau bi atau mad asli jabar menghadapi alif mati la tidak arti nanti la yu'minun mad arid li sukun dan sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka mereka tidak akan beriman juga. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmah matodi mana bil ghaib kokolah sugro di pariman eta ghaib goina mad asli dah ghaib ghaib mad arid disukun ghaib teh ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim mad arid lisukun mad asli di akhir kalimat. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Allah teh goib san anu goib teh Allah. Tapi orang kudu percaya karena sudah ada yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah atau Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihat. Teningali orang mah gitu. Tapi nah betul orang percaya karena ada ciptaan anak. Mana ciptaan anak? Orang tuh ciptaan Allah. Meja ciptaan Allah kan gitunya. Oleh karena itu kita percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ketika kita percaya dengan adanya Allah, mengimani dengan adanya Allah, maka akan diberikan kabar gembira. Nahnu nuhil mauta matobi wa naktubu ma mad asli qaddamu mad asli wa mad asli sama tobi rahum wa kulla syai'in ahsayna mad asli ahsaynahu fi majais munfasil imam mad asli mim guna mim mubin madarid li sukun madarid li sukun sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan dengan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas dalam Lauful Mahfuz ini teh perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Catat ku malaikat dan segala sesuatu kumpulkan dalam kitab yang jelas di dalam Lauful Mahfuz. Wadrib kok kelas sugro lahum masalah bisa masalah Ashabal qaryatin izja'ahal mursalun madari sukun dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Izarsalna ilaihimus Iz arsalna majais mufasil ilai haraf lain ilaihim musnaini fakadzabu mad asli huma mad asli fa'azazna mad asli bitha mad asli lisil ikfa faqa mad asli lu majais munfasil inna majais munfasil ilai haraf lain kum
mursalun. Mad arid disukun. Yaitu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Cenah. Aya nu nyangsikeun bahwa terpercaya yen Rasulullah Muhammad teh utusan Allah. Maka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanya manusia seperti kami katanya. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka bertanya, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepadamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mereka utusan itu berkata, kemalahan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya atau selain Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku? Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan juga bagi mereka dan juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dia. Laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Dan setelah itu dia meninggal. Kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu mereka mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkan. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan kepadanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya dan bukan tangan mereka yang menciptakannya, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dari suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dan malam itu, maka sekitar kita itu mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan kami telah tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, malam tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edar. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Kami ciptakan juga mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendaki, apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka, tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan pada mereka, takutlah kamu akan siksaan yang ada di hadapanmu di dunia ini dan azab yang datang di akhirat agar kamu mendapat rahmat. Takutlah akan azab katanya.
Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka selagi berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah kehendaki dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, katanya. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari kebangkitan itu terjadi jika kamu orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah sang sangkala. Maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Nya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan yang kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan. Dan di surga itu mereka memperoleh buah-buahan, memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang yang kafir, berpisahlah kamu dari orang mukmin kepada hari itu, wahai orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Dan sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka kamu tidak mengerti. Neraka jahanam yang dulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka berkata kepada kami dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mereka sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia ke awal kejadiannya. Maka mereka tidak mengerti. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran kitab yang jelas. Agar dia, Muhammad, memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Dan tidaklah mereka melihat kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkannya, hewan-hewan itu untuk mereka. Lalu sebagiannya untuk menjadikan tunggangan mereka, sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Mereka, sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Maka janganlah sampai ucapan mereka membuat engkau, Nabi Muhammad SAW bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani. Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, wahai Muhammad, yang menghidupkannya ialah Allah yang menciptakan pertama kali dan dia mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan bukanlah Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan kembali yang serupa. Jasad mereka yang sudah hancur. Benar. Dan dia maha pencipta. Lagi maha mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu. Dia hanya tinggal berkata kepadanya. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi kalau misalnya Allah menginginkan
sesuatu hal, Allah tinggal berkata, kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu kepadanya dan kamu dikembalikan. Jadi surat Yasin ini menceritakan mengenai keesaan Allah dan kewajiban kita untuk menyembah Allah dan tidak ada lagi yang bisa kita ragukan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita harus mempercaya dengan utusan yang diberikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, Quran surat Yasin ayat 1 sampai dengan 83. Dan yakinlah, kun fayakun, kalau misalnya Allah sudah berkehendak, manusia hanya tinggal meminta. Makanya manusia yang tidak berdoa itu adalah manusia yang sombong. Kenapa? Karena tempat kita meminta itu hanya kepada Allah. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, mintalah kepada Allah. Jadi makna surat Yasin ini sangat dalam dan sangat bagus sekali maknanya. Menceritakan mengenai keesaan Allah, menceritakan mengenai bagaimana Allah bisa menjadikan segala sesuatu hal itu mungkin di atas dunia ini, dan pastikan bahwa kita mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Muhammad adalah utusan Allah. Dialah yang membawa berita kebenaran dan menyampaikannya melalui wahyu kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam bahagia.